ఆటోకి దీనికి వస్తారు. అమ్మ కూడా ఉంది కదా, అమ్మ ఉంది మీరు అబ్బాయిని ఏం లేదు ఆటోకి వస్తారు. ఎందుకంటే బండి మీద నలుగురు చేస్తారు. नमस्ते भगवः सहस्राणि सहस्रदा नीलग्रीवास्तिदिगन्धाः सर्वाधाक्रमाजराः नीलग्रीवास्तिदिगन्धादिवगो रुद्रावपस्कृताः ये वृक्षाः रुद्रा अग्नौ यो अक्षयोषधेषु यो रुद्राविद्रा भवनेषु यो शिवाभिमन्त्रणः ये ते सहस्रमहितम्बाध्यामृत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वैयामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्याय स्वाहा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मेवाभि सर्वापमृत्युर्नश्य आयुर्वर्धतान् समश्च मे प्रेरिश्च मे प्रसरिश्च मे धेदिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे स्वागश्च मे श्रावश्च मे सुतञ्च महाधेयञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे शिष्यश्च मे स्वात्मञ्च मे दक्षश्च मे वरञ्च मे भोजश्च मे सहश्च महायुश्च मे जराज मे आत्माज मे धर्माज मे वस्वाज मे राघुयाज मे वृद्धञ्च मे वृद्धश्च मे दक्षञ्च मे श्रद्धाज मे जगच्च मे धनश्च मे वसश्च मे क्रीडाच मे वादश्च मे दत्ताच मे क्षेमच्च मे हृदश्च मे विद्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे कात्मञ्च मे दोश्च मे प्रभोश्च मे जयरञ्च मे लयश्च मे अभञ्च मे अमृतञ्च मे यक्वञ्च मे आवयश्च मे देवादश्च मे दीर्घायक्वञ्च मे नभञ्च मे भयञ्च मे धनञ्च मे गौजमाच्च मे कञ्च मे कृच्च मे विद्वाहेश्च मे वाच्च मे हाढाश्च मे देवाश्च मे भक्त्याश्च मे गौवाश्च मे गोधोमा कृष्णमश्चञ्च मे कृष्णमश्चञ्च मे ग्राम्याश्च मे भजवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां यज्ञञ्च मे वृत्तिश्च मे भोगञ्च मे भोदिश्च मे सृताच महेन्द्रश्च मे सरस्वतीच महेन्द्रश्च मे भोधाच महेन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महेन्द्रश्च मे मित्रश्च महेन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च मे कर्ताच महेन्द्रश्च मे धाताच महेन्द्रश्च मे विश्वश्च महेन्द्रश्च मे स्थिरौच महेन्द्रश्च मे मरुतश्च महेन्द्रश्च मे
कृष्णेशमे देवादश्चमे प्रजापतिश्चमे इन्द्रश्चमे अगोधश्चमे रक्तश्चमे राध्यश्चमे दिवदितो भागोधश्चमे मुदरयामश्चमे इन्द्रः देवरस्मरीयाश्चमे इन्द्रश्चमे आदित्यश्चमे स्वामित्वश्चमे सारस्वतश्चमे मौस्यवापनवाश्चमे धिरमणे द्राणकवश्चमे वायुव्याश्चमे ओदप्रत्ययाश्चमे धृङ्गमे हृद्धायाश्चमे घायमे शरत्चमे प्रभाषाश्चमे मदिदाश्चमे त्रयोदशजमे पञ्चदशजमे सप्तदशजमे नवदशजमे एकविंशतिजमे त्रयोविंशतिजमे पञ्चविंशतिजमे सप्तविंशतिश्च भुवनस्य भुवनस्याधिपतिस्य विराजे भोर्मनर्यग्ने ब्रह्मजरक्षामराणि सकुभावानिमज्जातिकोसुप्रोषेण्या मनुष्ये धर्ममा देवावन्तो श्रोधाये पितरो न वदन्तो ओम शांति 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 अच प्राणादवा अचंदस्य दर्शना यज्ञमाहिरस्वः सदा रद्धपरावो अन्यरावो जय श्रीमद रमारमण गोविंद हरि कार्तिक दामोदर स्वामी वारी की जय वेंकटरमण वेंकट देवेंद्र हस्तत्व शोभदेवते तदन्यस्वस्यात्मय सर्वोषात्मको सोमज्ञ नारायण महाकेम विश्वात्मानं वरायण नारायण परो ज्योतिरात्मा अनंतल भयचर सर्वव्याप्य नारायण कृतः अनंतमयं जगदोपमंत्रेन्द्रं विष्णुं भवः पद्मकोशप्रदेशं विश्वात्य विष्णुकः रात्रभद्वभयन्दन्नाहारमजरकविः प्रियगौर्भमधस्यायैरत्मयतकनन्दर वन्दावैदसायप्रदयसाहिने नमावयं वये श्रवणाय ब्रह्महे तमेकानान्काकामाय मत्यमो कामेश्वरो वैदे श्रवण ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्त्वरो नमः अंधश्चर्दिभूतेषुभायां चित्तमूर्तिषु त्वं ऋष्मायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सज्जो जातं प्रपद्यामि सज्जो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमः मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणाधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो जय भगवान शंकर स्वामी नमः चालग्राम जलावारी बाबा आजन मकरबावानां प्रायश्चित्तं प्रसाद स्वीकृतिగా కోరుచున్నాం రాజా రాజా ఆ గోమాత దగ్గర నేను అప్పుడెప్పుడు భవానీ మానేసి ఈసారి ఎత్తుకోవాలి ఇది అది కాదు 40 ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా అందరి డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా కలుపుతారు ఇంకా మేము ప్రమోషన్ అంతా అయిపోయాక వస్త్రం
నేనంటే పోతా. అవునా? ఉండు ఒక్క నిమిషం ఉండి అయితే మిగతా పనులు చేయగానే ఉండదు. ఇంకొద్దు అని ఇబ్బంది అవుతుంది మన వాటిని ఇలా బీచ్ వాళ్ళు బాగుంది జనాలంగా దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చుతో మాత్రం వచ్చేది కాదు కానీ గ్యాస్ పైన 2 పైకి వచ్చిన తర్వాత మౌళి రాము అపరాజు ప్రసాద్ గారు గౌరవించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. అలాగనే కోపల్లి తులసిరామ్ గారు మన నారాయణ హనుమాచార్యులు గారు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక్కడ శ్రీ తాటిపేల అనిరుద్ధ గారు మన బిల్డింగ్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ శ్రీ తాటికోల అనిరుద్ధ గారిని మన ఉదయ్ కుమార్ గారు మన విశిష్ట అతిథి విద్యా సంస్థల డైరెక్టరు కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్యకు శ్రీ గాలి శ్రీనివాసరావు గారిని వేదిక మీరావు గారు శనగల హనుమత్ శాస్త్రి గారు
పల్నాడు జిల్లా సెక్రటరీ శ్రీ శనగల హనుమత్ శాస్త్రి ఉంది మనకు రావాల్సి ఉంది. వారు వచ్చిన తర్వాత వారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిద్దాం. అలాగనే నరేంద్ర శర్మ, ఇంకా మారుతి రామ్ శర్మ గారిని కోరుతూ ఉన్నాం. ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవ సభ్యులకు, మన బిల్డింగ్ కమిటీ చైర్మన్, మన గౌరవ అధ్యక్షులు అయిన తల్లా వెంకట హనుమత్ విజయ్ కుమార్ గారిని వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సేవా సమితి చిలకలూరుపేట వారి 16వ కార్తీక వన సమారాధన సందర్భంగా చేయబోతున్నటువంటి బ్రాహ్మణ బంధువులందరికీ కూడా, సోదరి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు, చిన్నలకు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ప్రతి సంవత్సరం లాగానే మన ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితి తరఫున కార్తీక వన సమారాధన కార్యక్రమం ఎన్నుకోవటం కోసం ఒక నెల రోజుల క్రితం అందరికీ కూడా తెలియజేశాము. ఈ కార్యనిర్వాహక వర్గ సభ్యులుగా ప్రెసిడెంటు, వైస్ ప్రెసిడెంటు, సెక్రటరీ, జాయింట్ సెక్రటరీ, ట్రెజరరు మరియు కార్యనిర్వాహక వర్గ సభ్యులుగా ఎవరైనా సరే పోటీ చేస్తాము అనుకున్నవారు వారి యొక్క పేర్లను ఎలక్షన్ కమిటీకి ఎలక్షన్ కమిటీలో పోటీ లేకుండా మనకు చేయాలనేటువంటి మాకు ఏ విధమైనటువంటి నామినేషన్లు అనుకున్న టయానికి రాలేదు. ఆ గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా ఈరోజు వరకు ఎవరు మేము నిలబడతామని కానీ, మేము ఈ యొక్క మరొక పర్యాయం అంటే ఈ రోజు నుంచి మళ్ళా 2 సంవత్సరాల కాలానికి కంటిన్యూ చేయటం కోసం ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేయటమైనది. అందులో ప్రెసిడెంట్గా ఏకా మారుతి శర్మని, ఈరోజు అధ్యక్షునిగా మరోమారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం కోసం, అదేవిధంగా చంద్రమౌళి గారిని సెక్రటరీగాను, అలాగే పావులూరు శేషగిరి గారిని కోశాధికారిగాను, అబ్రాజు ప్రసాద్ వెంకట హనుమత్ ప్రసాద్ గారిని, చంద్రవరం నరేంద్ర శర్మ గారిని, శనగల హనుమత్ శాస్త్రి గారిని, కోనంకి పవన్ కుమార్ గారులను ఉపాధ్యక్షులుగాను, సంయుక్త కార్యదర్శులుగా ఉదయగిరి శ్రావణ్ కుమార్ గారిని, లక్కరాజు రాము గారిని, చావలి మల్లేశ్వరరావు గారిని, రాముడుగు సురేష్ కుమార్ గారిని సంయుక్త కార్యదర్శులుగా నియమించుకుంటూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేయడమైనది. అదేవిధంగా సంయుక్త కోశాధికారులుగా పోతుకుచ్చి సీతారామాంజనేయ వరప్రసాద్ గారిని, గొల్లపూడి ప్రసన్న హనుమత్ శాస్త్రి గారిని, వంకాయలపాటి ప్రేమ్ కుమార్ గారిని, మెండిగంటి శ్రీనివాసరావు గారిని సంయుక్త కోశాధికారులుగాను, ప్రచార కార్యదర్శిగా ధూళిపాల శ్రీకాంత్ గారిని, సాంస్కృతిక కార్యదర్శిగా వంకాయలపాటి చెన్నకేశవ ప్రసాద్ గారిని, యువజన కార్యదర్శిగా సోమరాజు మారుతి కిషోర్ శర్మ గారిని, మహిళా కార్యనిర్వాహక వర్గ సభ్యులుగా అధ్యక్షురాలిగా శ్రీమతి వావిలాల రాజరాజేశ్వరి గారిని, కార్యదర్శిగా శ్రీమతి మిన్నకంటి అనసూయ గారిని, ఉపాధ్యక్షురాలుగా శ్రీమతి అనుమంచి లలిత వైదేహి గారిని, అదేవిధంగా మరో ఉపాధ్యక్షురాలుగా శ్రీమతి ధూళిపాల పద్మజ గారిని, సంయుక్త కార్యదర్శులుగా శ్రీమతి ఏకా లలిత కుమారి గారిని మరియు శ్రీమతి ఉప్పాల కాత్యాయని గారులను ఈ మహిళా కార్యనిర్వాహక వర్గానికి కూడా ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రెసిడెంట్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి, కోశాధికారికి కూడా ఒక చిన్న అమెండ్మెంట్ చేసి మిగతా సభ్యులందరినీ కూడా వారిని నామినేట్ చేసుకోవాల్సిందిగా మేము ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసాము మన సభలో. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరైతే పనిచేస్తారో, ఎవరైతే దీని విషయంలో అభివృద్ధి సహకరిస్తారో అనుకున్న ఇందు నుంచి ఇస్తున్నాం. ఇక అదేవిధంగా ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు జరిగేటువంటి ట్రెజరర్లు ఈ ముగ్గురు కూడా మన ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితికి వేరు,
ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వేరు. ఎందుకంటే ఈ రోజు కనీసం కాదు, ఈ కార్యక్రమం అయిపోయినాక ఇంకొక రోజు ఇవన్నీ సర్దుబాటు చేయించడం కానీ వీటికి కావాల్సినటువంటి నిధులను ఆర్థిక సహాయం కావాలంటే చేయగలుగుతామే తప్ప పనులు వచ్చి చేయాలంటే ఇక్కడ చేసే పరిస్థితి నాకు లేదు, వీలు కుదరదు. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? అలా వాళ్ళ మీటింగ్లో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి వారికి ఎవరైతే ఈ చెప్పినందున వారు కావాలని కొంతమందిని నామినేట్ చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా ముందు ముందు మన కార్యనిర్వాహక సభ్యులుగా వాళ్ళు చేర్చుకోవడానికి కూడా మీ అందరి యొక్క ఆమోదంతో చేస్తానికి మేము కూడా ఇష్టపడుతున్నాం. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో మన అవసరాలు చాలా ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఒక స్థలం అయితే కొన్నాం, 1000 రూపాయలు మనకు ఆదాయం వచ్చే విధంగా ఒక షాప్ అయితే నిర్మాణం చేసుకున్నాం. భక్తుల యొక్క సహాయ సహకారాలతో మనం మొన్న ఇప్పుడు సమారాధన సందర్భంగా ఇచ్చేసినటువంటి మన బంధువర్గం అందరికీ కూడా మన హనుమత్ శాస్త్రి గారు, మనకు కాలం చాలా తక్కువగా ఉంది, ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారాల కార్యక్రమం, ఎందుకంటే మన అర్చక విభాగంలో వాళ్ళకి ఇంకా కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి మనకు. కాబట్టి అందరూ కూడా 2 నిమిషాలు, కేవలం 2 నిమిషాలు టైం తీసుకొని మాట్లాడి మనకు సభకి మనకు అందరికీ కూడా సహకరించవలసిందిగా మరీ కోరుకుంటున్నాం. సేవా సమితి 16వ కార్తీక వన సమారాధన మహోత్సవానికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు అతిరథ మహారాజులందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ, మరి గత 16 సంవత్సరాలుగా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా, ఎటువంటి మాటతేడాలు లేకుండా, వత్సందాలు లేకుండా ఏకతాటిగా ఈ సంఘం ముందుకు వెళ్తుంది. దానికి సహకరిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అట్లాగే ఇంత మహత్తరమైనటువంటి ఈ సమితిలో నన్ను కూడా ఒక సభ్యుడిగా చేర్చుకొని నాకు కూడా సాటి బ్రాహ్మణ బంధువుకి సేవ చేసేటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి సమితి వారికి, సమితి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సమితిలో ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమం తలపెట్టినా నా వంతుగా సహాయానికి ఎప్పుడు ముందు ఉంటానని కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సమితి త్వరలో కళ్యాణ మండపాన్ని పూర్తి చేసుకొని మా చిన్నమ్మాయి పెద్దమ్మాయి వివాహం చేద్దాం అనుకున్నాం, చేయలేకపోయాం. మా చిన్నమ్మాయి వివాహం అయినా సరే ఈ కళ్యాణ మండపంలో చేసుకోవాలని ఆ వేదమాతని గాయత్రి అమ్మవారిని కోరుకుంటూ, ఎప్పుడు ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా నిలబడి నా వంతుగా ముందుండి సేవలు అందిస్తానని కోరుకుంటూ, కొత్తగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోయే కమిటీ వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, కృతజ్ఞతలు శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై బ్రాహ్మణ్. సంవత్సర కాలంలో మనం 8 నుంచి 10 కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. సంక్రాంతికే కాదు, ఉగాదికే కాదు. మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నాను. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలకు కూడా నమస్కారం. మన సమితిలో చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టి అనుకోని విధంలో పైకి వచ్చాము. చాలా ఊహించని విధంగా తక్కువ కాలం అని ఈ 4 సంవత్సరాల్లోనే చాలా విజయాలు సాధించాము. ఇంత విజయాలు సాధిస్తామని అందరం కూడా ఊహించలేదు, అయినా సాధించాము. ఇంకో పెద్ద కార్యక్రమం మన ముందు ఉన్నది, అది కళ్యాణ మండపం. దానికి వనరులు ఎలా సమకూర్చుకోవాలో మన పెద్దలందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా సభ్యులు కూడా సహకరించి మీ వంతు మీరు కొంత ప్రయత్నం చేసి సమితికి ఏదో రకంగా సహాయం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. ఇది సక్సెస్ అయ్యి మనం నెక్స్ట్ ఈ కార్యక్రమం కార్తీక మాస కార్యక్రమానికి పునాది పడేట్టుగా చూద్దామని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మట్టి రోడ్డుగా ఉండేది, ఎదురుగా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చెత్త పోసి గందరగోళంగా ఉండేది. అలాంటిది లేకుండా వారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారిని కలిసి మా బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం వారు ఇక్కడ మేము పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చెత్త అది తీసేసి మంచి రోడ్డు ఫామ్ చేయమని అన్నందున ఆ చెత్త అంతా తీసి పారేసి మంచి తారు రోడ్డు ఒకటి నిర్మాణం చేశారు. బ్రాహ్మణ బంధువుల కార్తీక వన సమారాధన సందర్భంగా విచ్చేయబోతున్న మన బ్రాహ్మణ బంధువులందరికీ స్వాగతం తెలుపుతూ, ఈరోజు పదవీ విరమణ చేస్తున్న ఓల్డ్ కమిటీ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అలాగే మరి కాసేపట్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నటువంటి నూతన కార్యవర్గానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, బ్రాహ్మణ బంధువులందరూ కూడా ఒక చోట కలిసి అందరం ఒకరికొకరు పరిచయం చేసుకొని మనకు ఒక యూనిటీ ఐక్యమత్యాన్ని నెలకొల్పుకోవడానికి ఇక్కడ చేసినటువంటి ఈ వేదిక చాలా ఆహ్వానించదగిన విషయం, చాలా సంతోషకరం.
నేను ఇంతకుముందు మార్కాపురంలో చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే శంకర జయంతి అనేటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది, శంకరాచార్యుల వారి జన్మదినోత్సవం. ఆ రోజున వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా అక్కడ శివాలయం ఉంది, మార్కండేశ్వర స్వామి ఆలయం, అక్కడ భోజనాలు ఏర్పాటు చేసుకొని అందరూ ఆ రోజు అక్కడ మీట్ అవుతారు అనమాట, లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా. అలాంటి ఇక్కడ ఏం లేదు ఏంటి చెప్పేసి అనుకున్నాను నేను. అంటే అట్లాగే నరసరావుపేటలో కూడా నేను స్థిరపడిపోయింది నరసరావుపేటలో కూడా ఇట్లాంటి సామూహికంగా మనకి ఏదైనా వరభోజనాలు అయితే ఈ మధ్య చేస్తున్నారు, అక్కడ మాసంలో చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి నేను సంతోషించాను. అంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి నా నరసరావుపేట సెటిల్ అయిపోయి దాదాపు 30 ఏళ్ళు పైనైందండి. అంటే అంతకు ముందు సంగతి చెప్తున్నాను నేను. ఏమైనప్పటికీ మనం అంతా కూడా ఒక ఐకమత్యంగా ఉండాలి. ఈరోజు సనాతన ధర్మం అని చెప్పేసి అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు. ఆ సనాతన ధర్మాన్ని కూలిపోకుండా వేళ్లతో సహా వేళ్లను పుష్టిపరిచి మనం ఈ దేశంలో ఈ సనాతన ధర్మం స్థిరంగా పాదుకుపోవడానికి కారణమైనటువంటి బ్రాహ్మణ బంధువర్గమే. ఈ బ్రాహ్మణులే లేకపోతే కనుక ఈ సంస్కృతి, ఈ సంప్రదాయం, ఈ ఆచారాలు, వ్యవహారాలన్నీ కొనసాగే కాదు. రకరకాలటువంటి ఒత్తిళ్ళు, రకరకాలటువంటి మంచి పేరు ఉన్నటువంటి పూర్వ పౌరహిత్యం మీద మంచి పట్టు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన. ప్రతి చోట ఇట్లా ఈ పౌరహిత్యం చేసుకుంటూ జీవన పని కల్పించుకుంటూ ఉన్నాడు. తర్వాత ఆయన తీసుకొచ్చేసి ఎంత ఎగతాళిగా ఆయన పాత్రలు సృష్టించారో మీకు అందరికీ తెలుసు. ఆయన చూసిన తర్వాత ఏమైందంటే ఐరన్ లింక్ శాస్త్రి అని పేరు పెట్టేసరికి ఆయన ఎవరు పురోహిత్యాన్ని పిలవటం మానేశారు, ఈ కార్యక్రమాన్ని పిలవటానికి. ఎందుకంటే ఆ పేరులోనే అట్లా పడేసరికి నిజంగానే ఎవరు ఆయన ఆహ్వానించబోయేసరికి చివరి చాలా దయనీయమైనటువంటి జీవనం కలిగి ఆయన ఆ జీవనం అంతమైంది. అది మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఐకమత్యంగా ఉండి కళ్యాణ మండపం ఏదో కట్టాలని చెప్పేసి మేమందరూ తలుస్తున్నట్టు భావిస్తున్నాను, అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఆ వేదమాత యొక్క అనుగ్రహ కటాక్ష వీక్షణాలతో ఇది సఫలీకృతమై ఒక మంచి భవ్యమైనటువంటి కళ్యాణ మండపం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తుందని చెప్పేసి మనసా వాచాకర్మణ వాచిస్తున్నాను. ఈ విధంగా నరసరావుపేటలో వచ్చేసరికి నరసరావుపేటలో ఇక్కడ సొంత స్థానం లేదు సమాజానికి తీసుకొస్తున్నందుకు ఈ కమిటీ వాళ్ళకందరికీ, అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంధువర్గానికి, బ్రాహ్మణ బంధువర్గానికి అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ మనం ఈ సమాజంలో మనం పటిష్టంగా ఉండాలి, మనం నియమంగా ఉండాలి. చూస్తున్నాం చాలా చోట్ల ఎంత మనసుపత్రి కోరుతున్నాం. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజస త్రయా ఋషీయ ప్రవరాన్విత భారద్వాస గోత్రః ఆపస్తంభ సూత్రః కృష్ణ యజుశాఖాధ్యాయి శ్రీనివాసరావు శర్మన్ అహం భో అభివాదయే. చిలకలూరుపేట ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితి వారికి చెప్పడం అంటే ఐఐటి చదివే పిల్లవాడికి బాగా చదువుకో అని చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా ఐఐటి స్థాయిలో ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉండే బ్రాహ్మణ బంధువులకే ఒక మార్గదర్శకత్వంగా ఇలా ఉండండి బ్రాహ్మణ సోదరులారా, సోదరీమణులారా అన్నట్లుగా వీరు కృషి చేసి చేయనిది ఏముంది, అన్నీ చేస్తున్నారు. స్వయంగా ఒక స్థలాన్ని కొని దాంట్లో ఒక భవనం నిర్మించారు. గ్రూపు ద్వారానే ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టి చందాలు తక్షణం ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితి కార్యవర్గ సభ్యులకు అందరికి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సంప్రదాయాన్ని, సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్టే బాధ్యత, సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడే బాధ్యత ఇప్పటికి కూడా బ్రాహ్మణుల మీద. ధర్మాన్ని కాపాడుకుంటూ బ్రాహ్మణ జీవన విధానాన్ని నిర్వహిస్తూ తద్వారా సమాజానికి ఒక మార్గదర్శకత్వం వహించే బాధ్యత బ్రాహ్మణుల మీదే ఉన్నది. ఒక 20 ఏళ్ల అయినా సరే అతను ఒక అర్చకత్వంలోనూ పౌరోహిత్యంలోనూ ఉన్నట్లయితే, అంటే ఆ ప్రాంతపు ఎమ్మెల్యే అయినా సరే వచ్చి వాడి కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి ఒక భావన అనుకోకుండా అప్రయత్నంగా 2 చేతులు ఇట్లా జోడింపబడతాయి. ఆ బ్రాహ్మణ్యంలో ఉన్న గొప్పతనం అది. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు వేరుస్తున్నా సరే
వారికి సబ్జెక్ట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా వారి వేషధారణను బట్టే వచ్చిన పెద్దవారు ఎమ్మెల్యే కానివ్వండి, మంత్రివర్యులు లేదా సంస్కృతంలో పిహెచ్డి చేసి గొప్ప చదువు చదివి మన గౌరవాన్ని పొందితే మన బ్రాహ్మణ వేషధారణను చూసి, ఇక్కడ ఒక్క బొట్టును చూసి పెద్ద పెద్ద స్థాయిలోనూ చూస్తూ ఉంటాం. అలా మన ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక పొరపాటు చేస్తే శిక్షలు చాలా పెద్దవే ఉంటాయి. చిన్న విషయానికి అత్యంత గౌరవాన్ని పొందేది మనమే. చిన్న తప్పుకి అత్యంత ఉన్నాయి, సంక్షేమ పథకాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అవి మన ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే ఇంకో చోట చేయెత్తి అడగరు. ఇచ్చే తత్వం గలవారే బ్రాహ్మణులు. మరి మళ్ళీ వాళ్లే చక్కగా చేయటం వల్ల మళ్ళీ అదే కమిటీని కొనసాగిస్తున్నాం. ఇందాక గౌరవాధ్యక్షుల వారు తెలియజేశారు, చాలా సంతోషం. ఆ నూతన కమిటీకి కూడా సభ్యులందరికీ అదే కమిటీ, పాత కమిటీ ఇది ఒకటే కాబట్టి ఈ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మీ అందరితోటి కాసేపు మాట్లాడే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ఆదిత్య బ్రహ్మాండ సమాజ సమితి కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మన బ్రాహ్మణ బంధువులను ఉద్దేశించి 2 నిమిషాలు వారి 30 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను. మాచర్లలో బ్రాహ్మణ సంఘానికి గాను మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు 25 సెంట్లు స్థలం ఇచ్చారు. ఆ 25 సెంట్ల స్థలంలో బ్రాహ్మణ కళ్యాణ మండపం, మీనాక్షి సుందరేశ్వర స్వామి దేవాలయం నిర్మాణం చేశాను. మీనాక్షి సుందరేశ్వర దేవాలయం నిర్మాణానికి పూర్తి బాధ్యతగా సుమారు 18 లక్షలు ఇచ్చి నేనే ఆ బాధ్యత మొత్తం స్వీకరించాను. కళ్యాణ మండపం నిర్మాణం చేయించాము. అదేవిధంగా మన చుక్కలపేట వాళ్ళు కూడా, ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సంఘం వాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రకంగా తన స్థలాన్ని సేకరించి ముందు ఆదాయం వచ్చేటట్టుగా కొట్లు నిర్మాణం చేసి ఇంకా వెనక కళ్యాణ మండపం కూడా త్వరలో నిర్మిస్తారని ఆశిస్తున్నాను, కోరుకుంటున్నాను. ఈ విధమైన కార్యక్రమాలు బ్రాహ్మణులందరూ చేయటం వల్ల బ్రాహ్మణులందరము ఒక చోట కలిసి సంతోషంగా జీవిస్తామనే నమ్మకం నాకున్నది. అందరూ కూడా ఆ రకంగా చేయాలని నా మనసుకు కోరిక. బ్రాహ్మణులందరూ ఇందాక గాలి శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పినట్టుగా ముందు చిన్నం రాజు వెంకట హనుమంతరావు గారు మనకు ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి విలువలకు కూడినటువంటి ఒక ఉపన్యాసాన్ని ఇచ్చారు. ఈ వంటశాల దగ్గర ఒక పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అక్కడ పసుపు కుంకుమలు, గాజులు ఇస్తున్నారు. మన మహిళా సోదరీమణులందరూ అక్కడికి పోయి ఆ గాజులు, పసుపు కుంకుమలు తీసుకొని వెంటనే మళ్ళా వచ్చి వేదిక దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న మనం చేసే పనులే మనల్ని పదవులలో కూర్చోబెడతాయి. కనుక ఈ 3వ పర్యాయం ప్రయత్నం చేస్తాము. మన ముందు ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలను కూడా లక్షల అంచనా వేయటం అనేది జరిగింది. 3.5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనుకుంటున్నాము. దాతలు ప్రారంభించడం అనేది జరుగుతుంది. అసలు కాకుండా ఇప్పటిదాకా మనమే ఇస్తున్నాం. మనమే కాదు, మన బంధువులు దేశాల్లో ఉన్నారు. వారిని అందరినీ మనం అడగాలి తప్పనిసరిగా. మనకి తెలిసిన వాళ్ళని అందరినీ అడిగి మనం చందాల రూపంలో స్వీకరిస్తే కానీ ఆ బృహత్తర కార్యక్రమం అనేది మనం చేపట్టలేం. అది అయిన తర్వాత దానికి విజన్ అనేది మనకు ఉండాలి. కనుక 20 మన యొక్క కళ్యాణ మండపం నిర్మాణం పూర్తి కావాలి. ఏమండి, మన బిల్డింగ్ కమిటీ వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. బిల్డింగ్ కమిటీ వారి సహకారంతో మన కళ్యాణ మండపాన్ని 2029 నాటికి మీరు ఏం చేసైనా సరే
స్వయం సమృద్ధిని సాధించాలి. 20-30 నుండి 30 కాదు 20-30 నుండి సమృద్ధిని సాధించి ఇప్పటి వరకు మనం 10 కార్యక్రమాలే చేస్తున్నాం. ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు దానికి రెట్టింపు చేసి స్వయం సమృద్ధిని సాధించినటువంటి సొమ్ముతోటే ఆ కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వహించాలి. కనుక మన బిల్డింగ్ కమిటీ వారి భుజస్కంధాల మీద పెడుతూ ఉన్నాం. అయితే నిర్మాణాన్ని వెంటనే చేసుకుంటే మనం వంటగది నిర్మాణము, టాయిలెట్స్ నిర్మాణం అయిపోయింది. అడగకుండానే వంటగది చేస్తే ఈ నూతన కమిటీ మీ వెనక 10 అడుగులు వేసుకుంటూ వస్తుంది. అందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు. ఈ 2 మీరు చేసి పెడతారని మేము ఈ 15వ వన సమారాధన నుండి 16వ వన సమారాధన జరుపుకునే ఏ నిర్మాణాలు చేశాము, ఎంత ఖర్చు పెట్టాము, ఇంకెంత బాక్యం ఉంది, ఈ విషయాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాము. మన ఆఫీసు ముందు షెడ్ వేయడానికి 35,000 రూపాయలు అయింది. ఈ స్టేజ్ నిర్మాణాలు అన్నీ కలిపి 2,88,000 ఖర్చు అయింది. మన దగ్గర క్యాష్ ఒక 5,000 ఉంది. బ్యాంకులో కూడా ఇంకొక 4,000 ఉన్నాయి. మొత్తం 6,19,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం అనేది జరిగింది. నిన్నటి వరకు ఖర్చు, ఈ ఖర్చులు రావు. నిన్నటి వరకు ఖర్చు 6,19,000 రూపాయలు మనం ఖర్చు పెట్టాం. అలాగే ఈరోజు మరి ఇక్కడ దేనికి వచ్చాం మనందరూ? భోజనాలకి. భోజనం అంటే కార్తీక వన సమారాధన పెట్టిన పేరు అదే కదా. 16 సంవత్సరాల నుంచి తింటూనే ఉన్నారు బ్రాహ్మణ భోజనాలు. ఇది 16వ బ్రాహ్మణ కార్తీక వన సమారాధన. దీన్ని ఏమంటారు? ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మరి 16 సంవత్సరాలు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నడుపుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా బ్రాహ్మణులందరూ కూడా చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గానికి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబీకులందరికీ కూడా తెలియాలి కాబట్టి మాది నర్సరావుపేట నియోజకవర్గం. నేను పల్నాడు జిల్లా అంటే మనకి 7 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి పల్నాడు జిల్లాలో. ఈ 7 నియోజకవర్గాలకి బ్రాహ్మణ సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఒక దాటి మీద తీసుకొచ్చి పల్నాడు జిల్లా బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమైక్య అని ఒక పేరు పెట్టి దాంట్లో అన్ని నియోజకవర్గాల బ్రాహ్మణ సంఘాలని భాగస్వాములు చేయటం మూలంగా జిల్లా అధ్యక్షుడి పదవి మరి నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను జిల్లా అధ్యక్షుడిగా మరి నర్సరావుపేట బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం అధ్యక్షుడిగా అట్లానే మరి ఇక్కడ ఈరోజు సంబంధించి మన చిలకలూరుపేట ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితి నూతన కార్యవర్గంలో ఎన్నిక కాబడిన సభ్యులందరినీ ముందు పిలుస్తామండి. వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళ కేటాయించిన శాఖలు చెప్తాం. తర్వాత వాళ్ళ ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటుంది. కనుక ఇప్పుడు మేము అనౌన్స్ చేయబోయే ఈ పేర్లో వాళ్ళు అందరూ వెంకట శర్మ గారు చాలా తొందరగా రావాలండి, కాలాతీతం అవుతుంది. ముందు స్టేజ్ వెనక ఉన్న వాళ్ళందరూ దయచేసి స్టేజ్ ముందుకు రావస్తే కోరుతున్నాం. శ్రీ పోలూరు రామచంద్రమౌళి గారు, శ్రీ పావులూరి శాశ్వతరావు గారు, శ్రీ అబ్బరాజు వెంకట హనుమత్ ప్రసాద్ గారు, శ్రీ చందవరం నరేంద్ర శర్మ గారు, శ్రీ శనగల హనుమత్ శాస్త్రి గారు, శ్రీ కోనంకి పవన్ కుమార్ గారు, శ్రీ ఉదయగిరి శ్రావణ్ కుమార్ గారు,
శ్రీ లక్కరాజు రావు గారు, శ్రీ చావలి మల్లేశ్వరరావు గారు, శ్రీ రామడుగు సురేష్ కుమార్ గారు, శ్రీ పోతుపూచి సీతారామాంజనేయ వరప్రసాద్ గారు, శ్రీ గొల్లపూడి ప్రసన్న హనుమత్ శాస్త్రి గారు, శ్రీ వంకాయలపాటి ప్రేమ్ కుమార్ గారు, శ్రీ మిన్నెకంటి శ్రీనివాసరావు గారు. సార్, ఇప్పుడు మీరు ఎన్నిక కాబడిన ఆ పొజిషన్ మీకు చెప్తాం. ఎవరి పొజిషన్ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు మీ పేరు, మీ హోదా ఎవరి మటుకు వాళ్ళే చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కనుక ఇప్పుడు మేము చెప్పబోయే వాళ్ళు మీ పదవుల్ని మీరు జప్తి ఉంచుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. శ్రీ పోలూరు రామచంద్రమౌళి గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి. శ్రీ పావులూరు శేషగిరిరావు గారు, కోశాధికారి. శ్రీ అబ్బరాజు వెంకట హనుమత్ ప్రసాద్ గారు, ఉపాధ్యక్షులు. శ్రీ చందవరం నరేంద్ర శర్మ గారు, ఉపాధ్యక్షులు. శ్రీ శనగల హనుమత్ శాస్త్రి గారు, ఉపాధ్యక్షులు. శ్రీ కోనంకి పవన్ కుమార్ గారు, ఉపాధ్యక్షులు. శ్రీ ఉదయగిరి శ్రవణ్ కుమార్ గారు, సంయుక్త కార్యదర్శి. శ్రీ లక్కరాజు రాము గారు, సంయుక్త కార్యదర్శి. శ్రీ చావలి మల్లేశ్వరరావు గారు, సంయుక్త కార్యదర్శి. శ్రీ రామడుగు సురేష్ కుమార్ గారు, సంయుక్త కార్యదర్శి. శ్రీ వంకాయలపాటి ప్రేమ్ కుమార్ గారు, సంయుక్త కోశాధికారి. శ్రీ మిన్నెకంటి శ్రీనివాసరావు గారు, సంయుక్త కోశాధికారి. ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితి చిటకలూరుపేట నూతన కార్యవర్గంలో హోదా మీరు చెప్పుకోండి. హోదాగా ఎన్నుకొనబడినాను. మళ్ళీ మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. ఈ గోత్రీకుడినైనా నేను పేరు చెప్పుకోండి. మీ హోదా చెప్పుకోండి. వినపట్లేదు సార్ ఎవరికి. సమితి నియమ నిబంధనలకు లోబడి నిస్వార్థముగా ఎలాంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా సమితి బలోపేతానికి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని తెలియజేస్తూ భగవంతుని ఎదుట పెద్దల ఎదుట ప్రమాణం చేయుచున్నాను. మంతనపల్లి శివకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, పురుషోత్తం గారు, మన సత్యనారాయణ గారు, హనుమంతరావు గారు, మీరు వచ్చి వీరినందరినీ కూడా శాలువలతోటి సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఆహుతులందరూ మీ కర్తార్థం. ముఖ్య అతిథులతో మన నూతన కార్యవర్గానికి సన్మాన కార్యక్రమం మీ అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. Sir, still please.
పుష్పాల శ్రీకాంత్ గారు, శ్రీ వంకాయలపాటి చెన్నకేశవ ప్రసాద్ గారు, శ్రీ సోమరాజు మారుతి కిషోర్ కుమార్ శర్మ గారు, శ్రీమతి మిన్నికంటి అనసూయ గారు, శ్రీమతి హనుమంచి లలిత వైదేహి గారు, శ్రీమతి ధూళిపాడ పద్మజ గారు, శ్రీమతి ఏకా లలిత కుమారి గారు, శ్రీమతి ఉప్పాల కాచేయని గారు. దయచేసి వీరందరూ స్టేజ్ మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీమతి హనుమంచి లలిత వైదేహి గారు, శ్రీమతి ధూళిపాడ పద్మజ గారు, శ్రీమతి ఏకా లలిత కుమారి గారు, శ్రీమతి ఉప్పాల కాచేయని గారు. ప్రచార కార్యదర్శి శ్రీ వంకాయలపాటి చెన్నకేశవ ప్రసాద్ గారు, సాంస్కృతిక కార్యదర్శి శ్రీ సోమరాజు మారుతి కిషోర్ కుమార్ శర్మ గారు, యువజన కార్యదర్శి. మహిళా కార్యవర్గంలో శ్రీమతి వావిలాల రాజరాజేశ్వరి గారు, అధ్యక్షురాలు, శ్రీమతి మిన్నికంటి అనసూయ గారు, కార్యదర్శి శ్రీమతి హనుమంచి లలిత వైదేహి గారు, ఉపాధ్యక్షురాలు. సంయుక్త కార్యదర్శి మీ హోదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఉదయగిరి హేమ గారు, ఉపాధ్యక్షురాలు. శ్రీభూతి గారు వచ్చారమ్మా? ప్రమాణ స్వీకారం చదువుతాం. 5-27 కాలానికి ప్రచార కార్యదర్శి, సాంస్కృతిక కార్యదర్శి, యువజన కార్యదర్శి మరియు మహిళా కార్యవర్గాల సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం. నేను మీ గోత్రం చెప్పండి. ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితి చిలకలూరుపేట నూతన కార్యవర్గములో మీ హోదా ఎన్నుకోబడినాను. మళ్ళీ మీ గోత్రం చెప్పుకోండి, పేరు చెప్పుకోండి, మీ హోదా చెప్పండి. సమితి నియమ నిబంధనలకు లోబడి నిస్వార్థముగా ఎలాంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా సమితి బలోపేతానికి, అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని తెలియజేస్తూ దైవసాక్షిగా పెద్దల ఎదుట ప్రమాణం చేయుచున్నాను. స్వస్తి. నూతన కార్యవర్గానికి సన్మాన కార్యక్రమం అండి. మన ఆఫీసు దగ్గర ఉచిత వివాహ పరిచయ వేదిక కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. మరి గుంటూరు వారు మన ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ ఆధ్వర్యంలో నందిగామ వాళ్ళు కూడా ఉచిత వివాహ పరిచయ వేదిక కార్యక్రమం ప్రారంభమై జరుగుతూ ఉన్నది. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఎవరైనా వివాహాలకి అబ్బాయి అమ్మాయి ఉన్నవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వివరాలు తెలియజేసుకొని మీకు అనుకూలమైనటువంటి సంబంధాలు ఏదైనా ఉంటే పరిచయ వేదిక గుంటూరు వారిది, నందిగామ మన చంద్రపేట వారిది 3 కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. రాష్ట్ర పౌరోహిత విభాగం ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం ఉంది. దానికి ముందుగా పేర్లను తెలియజేస్తాను. వారందరూ రెడీగా ఉండి పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. భువనగిరి రామలింగయ్య శాస్త్రి గారు, మేళ కృష్ణ శాస్త్రి గారు, శిష్లా విజయ్ కుమార్ గారు, యనమండ్రు సాయిరామ్ గారు, మండాది పవన్ కుమార్ గారు, కలువు కలను సీతారామ శాస్త్రి గారు, అధ్యక్షులు
వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులైనటువంటి ముత్తనపల్లి శివకృష్ణ ప్రసాద్ గారిని, గాలి శ్రీనివాసరావు గారిని గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర గౌరవ సలహాదారులు దండరాజు హనుమంతరావు గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. రాష్ట్ర పురోహిత విభాగానికి ఉపాధ్యక్షులుగా నియమించబడ్డారు శ్రీ కౌశిక వెంకట నాగమల్లేశ్వర ప్రసాద్ గారు. నాగమల్లేశ్వర ప్రసాద్ గారు మీరు అమరావతి, మీరు రాష్ట్ర బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్యకు పల్నాడు జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నియమించబడ్డారు. శ్రీ గప్పిట మారుతి శ్రీనివాసమూర్తి గారు, వీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్యకు రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులుగా నియమించబడ్డారు. శ్రీ ఇనుగంటి శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు, వీరు మాచర్ల పల్నాడు జిల్లా నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్యకు రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులుగా నియమించబడ్డారు. మీకు గోత్రీకుడనైన నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్య మీ పదవిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోబడినాను. మీ గోత్రం చెప్పండి. గోత్రీకుడనైన నేను సమితి నియమ నిబంధనలకు లోబడి నిస్వార్థముగా ఎలాంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా సేవా దృక్పథముతో బ్రాహ్మణ జాతి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని, సమాఖ్య బలోపేతానికి నిరంతరం శక్తివంచన లేకుండా నా వంతుగా తోడ్పడతానని మరియు సంఘ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగే ఏ పని చేయనని, నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ పదవికి వన్నె చేకూరుస్తానని తెలియజేస్తూ పెద్దల ఎదుట గాయత్రి మాత సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. అందరూ శ్రేయం మత్స్యమారోగ్యైశ్వర్యం ధనం ధాన్యం వశం బహుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్యకు నియమితులైనటువంటి ఈ యొక్క సభ్యులందరూ కూడా రాష్ట్రంలో ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం గురించి ఈ యొక్క నియోజకవర్గానికి కూడా తెలియపరుస్తూ ఒకరికొకళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మరి మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి వచ్చి ప్రమాణ స్వీకారం చేసినందుకు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్య వ్యవస్థాపక థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ అర్చక విభాగం ఉదయగిరి శ్రావణ కుమార్ గారు, నారాయణం హనుమాచార్యులు గారు, దేవి మాధవ రామాచార్యులు గారు, శ్రీరంగం రాఘవాచార్యులు గారు, కారంపూడి రాఘవాచార్యులు గారు, కారంపూడి జగన్, సబ్నవీసు రమేష్ గారు, ముక్కామ సోమరాజు మారుతి కిషోర్ కుమార్ గారు, గొప్పోడి గిరిబాబు, రండి సార్.
కార్యవర్గ సభ్యుడైనటువంటి రాష్ట్ర యువజన విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ ఎండపల్లి సుబ్బారావు గారు మాచర్ల వారు ఇప్పుడు ఇచ్చేశారు. వారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పావులూరు శేషగిరిరావు గారు, రాష్ట్ర సభ్యుల సమక్ష ఆయు కీర్తిం ప్రజా అంతదో భాగదే ఏవైనం ప్రణేదే బ్రాహ్మణ ఆర్షయముద్ధరేదు బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిదేవ తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యానా శ్రీరంకేర్తయే యో దేవతా ప్రణాదే పర్యాప్య అనంతరాయ. ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్య మీ పదవి కూడా చెప్పండి. ఏకగ్రీవముగా ఎన్నుకోబడినాను. మీ గోత్రం తెలియజేయండి స్వామి. గోత్రి కూడా నేను. మీ పేరు అనే నేను సమితి నియమ నిబంధనలకు లోబడి నిస్వార్థముగా ఎలాంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా సేవా దృక్పథంతో బ్రాహ్మణ జాతి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని సమాఖ్య బలోపేతానికి నిరంతరం శక్తి వంచన లేకుండా నా వంతుగా తోడ్పడతానని మరియు సంఘ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగే ఏ పని చేయనని నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ పదవికి వన్నె చేకూరుస్తానని తెలియజేస్తూ పెద్దల ఎదుట గాయత్రి మాత సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను. అందరికి అభినందనలండి. అయితే ఈ యొక్క పల్నాడు జిల్లాలో మరి గుంటూరు ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళ అధ్యక్షులు ఆ కాకుమాను సిద్ధాంతి గారు మీ యొక్క సమస్యలను వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినట్టయితే ఆ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరిస్తారని చెప్పి ఆయన పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. కాకుమాను సిద్ధాంతి గారు అధ్యక్షులు. ఇక్కడే మన కాకుమానులోనే ఉంటారు. మీకు అందుబాటులో ఉంటారు. ఏ సమస్యలు వచ్చినా సరే ఆయనకి ఫోన్ చేయండి. ఆయన వచ్చి స్పందిస్తారు. ఆయనతో పాటు మా స్టేట్ బాడీకి మాకు తెలియపరిస్తే మేము కూడా ఇక్కడ సమస్యలు మీ తరఫున వచ్చి ఉంటే వాటిని కూడా మేము స్వీకరించి మీ అటువంటి బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్య ఇందాక సభ్యులు ఇప్పుడు సభ్యులు మొత్తం కూడా దాదాపుగా చేస్తూ ఉన్నాం. మరి 17 నియోజకవర్గాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సమాఖ్య సభ్యులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరితో కూడా చర్చలు చేసి మేము త్వరలో విశ్వవిద్యాలయ మహోత్సవం ఇక్కడ జరిగింది. మరి వాళ్ళు కూడా మనందరం కలిసి మన బ్రాహ్మణ జాతిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి శ్రీగిరిరాన్ని మనకు అందజేస్తారు. సైలెంట్ గా ఉంటే మన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి శ్రీగిరి నాగేశ్వరరావు గారు లాయర్ గారు మాట్లాడే ప్రసంగాన్ని మీరు అందరూ శ్రద్ధగా వినాలని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ముచ్చట్ల కాదు వచ్చింది చెప్పింది. మనం అందరూ కలిసి ఉండాలి, అందరూ మాట్లాడుకోవడానికి వచ్చాం. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా మళ్ళీ అందరం కూడా మనం కలిసి కాకపోతే నేను కొంచెం ఆలస్యంగా రావడం జరిగింది బంధువుల నుంచి అంతే. తర్వాత ఈ రోజు ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమం ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ సంస్కృతి సంస్కారం నేర్పిన వాళ్ళంతా కూడా బ్రాహ్మణులే చెప్పి మన అందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా ఈ బ్రాహ్మణ అనేది కులం అనే దానికన్నా నడవడిక. ఈ నడవడిక ఎక్కడ మొదలైందంటే మనకి సింధు నది ఉంది. సింధు నది అనేది టిబెట్లో మొదలై భారతదేశానికి వచ్చి పాకిస్తాన్లో కూడా సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఆ సింధు నది పక్కన కొంతమంది అప్పటి వాళ్ళు గుడ్డలు కట్టుకోవడం కూడా తెలియని రోజుల్లో, ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తున్న రోజుల్లో కొంతమంది తెలివిగల వాళ్ళు కలిసి ఈ యొక్క మనం ఇట్లా ఉంటే మన జాతి నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు మనకు ఒక నడవడిక క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఆ నడవడిక పేరే బ్రాహ్మణ. ఆ నడవడికలో ఏంటంటే ముఖ్యంగా 4. ఒకటి
మనసుని అదుపులో పెట్టుకొని జీవించడం. 2 మన కోసం, మన వాళ్ళని, మన దేశాన్ని, దీన్ని రక్షించుకోవటం. 3 ఎదుటివాడి ఎదుగుదలను ఆశిస్తూ మనం ఎదగటం. 4 మనకు తెలియని శక్తి ఏదో ఉంది మన యొక్క చుట్టూరా, అది మనం పొందాలంటే దైవాన్ని ప్రార్థిస్తూ ఆ శక్తిని మనం పొందడం. ఈ 4 నడవడికలు వాళ్ళు పెట్టుకొని జీవనం సాగించారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు జీవనం సాగిస్తూ ఉంటే మిగతా గ్రూపుల వాళ్ళు కూడా అది గమనించి వీళ్ళేదో బాగా తెలివిగా ఉన్నారు, బాగా జీవితం సాగిస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యంగా సప్త ఋషుల కాలంలో అనుకుంటాను నేను, వీళ్ళందరినీ కూర్చొని మీటింగ్ పెట్టి మనం ఈ యొక్క నడవడిక ఏదో బాగుంది, దీన్ని మనం అందరం ఫాలో అయితే అందరం బాగుంటామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళతో పిలిచి ఈ బ్రాహ్మణ అనే నడవడికలో జీవిస్తున్న వాళ్ళు కూడా పిలిచి ఒక సనాతన ధర్మం అనేది క్రియేట్ చేశారు. ఆ సనాతన ధర్మం ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా ఆచరిస్తున్నాం. కాకపోతే ఆ సనాతన ధర్మంలో ఆచరిస్తున్న మనం అంతా కూడా బాగానే ఉంటున్నాం. కాకపోతే మన ధర్మాన్ని మనం వీడి చాలామంది బయటకు వస్తున్నారు. ఎంతవరకు బయటకు వస్తున్నారంటే బ్రాహ్మణ అని చెప్పుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడేంత బయటకు వస్తున్నాం. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనసును అదుపులో పెట్టుకొని జీవించడం. మనసును అదుపులో పెట్టుకొని జీవించడం అంటే ఏంటంటే దూషించకూడదు, ద్వేషించకూడదు, కక్షపట్టకూడదు, అక్రమార్జన చేయకూడదు, అక్రమ శబ్దాలు పెట్టుకోకూడదు, అబద్ధాలు ఆడకూడదు, ఉన్నదాంత దుట్టుగా జీవించాలి, ఎదురువాడి ఎదుగుదలను ఆశిస్తూ మనం కూడా జీవించాలి. వీటిలో ఎప్పుడైతే మనం మనసు అదుపులో ఉండదో మనం అన్ని పనులు చేస్తున్నాం. మన నడవడిక నుంచి ఎప్పుడైతే చెప్తారు వాళ్ళు కూడా సంస్కార సంస్కృతి ఇదివరకు నేర్పేవాళ్ళు. పూర్వకాలంలో మనకి భారతదేశంలో 7,30,000 గురుకుల పాఠశాల, 7,30,000 కనీసం 7 లక్షలు బ్రాహ్మణ చేతుల్లో ఉంటే 30,000 అన్ని కులస్తుల చేతిలో ఉన్నాయి. ఈ యొక్క 7,30,000 స్కూల్స్లో ఉచితంగా విద్య చెప్పేవారు, ఉచితంగా వైద్యం చేసేవాళ్ళు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత గురుదక్షిణ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవ్వచ్చు. అది అప్పుడున్నట్టు మన సంస్కృతి. మన యొక్క సంస్కృతిని నాశనం చేయడం కోసం మనం ఏదో విదేశీ దండయాత్ర చేశారు. వాళ్ళంతా కూడా ఈ గుళ్ళలో చెప్పి వాటిలో చాలా గుళ్ళు వాళ్ళే పడగొట్టారు. వాటి మీదే పునాదులు కట్టారు దీనికి, మసీదులకి. వాటికి అక్కడ ఒక సంస్కృతి పోయింది. బళ్ళు మనకి 7,30,000 గురుకుల పాఠశాల కానీ ఆశ్రమ పాఠశాల కానీ ఉంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి ఫస్ట్ ఆ యొక్క పాఠశాల చెప్పే సంస్కృతాన్ని రద్దు చేశారు. తర్వాత విద్యా విధాన్ని కూడా మార్చేశారు. ఆ విధంగా బళ్ళల్లో కూడా మన సంస్కృతి చెప్పేటువంటి మన మారడం వల్ల, వాళ్ళని కోరిక వల్ల అవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకొని మన సంస్కృతి సంస్కారాన్ని కానీ మనం వాళ్ళు నిలబెట్టుకుంటే మన జీవన విధానానికి మన భారతదేశానికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. కానీ ఎక్కడ గుళ్ళో కానీ బళ్ళో కానీ మన సంస్కృతి కానీ సంస్కారం కానీ చెప్తున్న విధానాలు రోజు రోజుకి క్షీణిస్తున్నాయి. ఆ క్షీణించడం వల్ల మనస్తత్వాలు మారి మనం నెగిటివ్ అప్రోచ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. మనం ఇప్పటికైనా కూడా ఈ బ్రాహ్మణ సంస్కృతి నిలబెడుతుంటే ఓన్లీ బ్రాహ్మణే అవపడుతున్నారు ఎక్కడ చూసినా కూడా. మన యొక్క సంస్కృతి అనేది హిందూ సంస్కృతి కానీ బ్రాహ్మణ సంస్కృతి కానీ మనం ఆచరిస్తూ 10 మందికి చెప్తేనే మన జీవన విధానం బాగుంటుంది, మన దేశం ముందుకు కూడా పోతుంది. అందులో ఒక భాగమే ఈ యొక్క కార్తీక వన సమారాధన నిలబెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమం జరుపుతున్నాం. ఈ రోజున ఈ యొక్క చిలరూపేట ఈ ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సంఘం తరఫున ఈ కార్యక్రమం జరిగిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రెసిడెంట్ గారికి మన ప్రహరీ గోడగా మనకి మన ఆస్తి మొత్తానికి రక్షణ గోడది కనుక ఈ నెలలో మనం ప్రహరీ గోడను నిర్మించకపోతూ ఉన్నాం. సార్ మీ ఆధ్వర్యంలో అతి త్వరలో మనకి రక్షణ వలయం కంప్లీట్ కావాలి సార్. మీరేమన్నా సందేశాలు సార్? టైం లేదు. ఆదిత్య బ్రాహ్మణ సేవా సమితి వన సమారాధనకు విచ్చేసిన పెద్దలకి అందరికీ నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. శాఖలు వేరైనా కమ్యూనిటీ ఒకటే. కమ్యూనిటీని బలోపేతం చేసుకుంటే రాజకీయంగా కానీ ఇంకో రకంగా కానీ అభివృద్ధి చెందుతాం. అది అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒక రేంజ్ అంటే ఒక రేంజ్లో ఉన్నట్టే. సార్ వల్ల నెలకి ఒక 500 మంది బతుకుతున్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు.
ఒక 500 మందిని నెలకి బతికించగల కెపాసిటీ గలవారు శ్రీగిరిరాజు నాగేశ్వరరావు గారు. ఆయనకి నేను శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. దీంతో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకేమన్నా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రధాన విభాగంగా ఉన్నటువంటి వారు పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. దీంట్లోనే అందరినీ మహిళా విభాగాన్ని కూడా పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. పావులూరి శేషగిరిరావు గారు, దూడిపాల నాగేశ్వరరావు గారు, రఘు గారు, గంధరాజు ప్రసాదరావు గారు, మల్లికార్జున శాస్త్రి గారు, హరిపురాల పని గారు, మహిళా విభాగం చెమిటిగంటి పద్మావతి గారు, ఉప్పల కాత్యాయని గారు, ఎండపల్లి సుబ్బారావు గారు. వీరిలో ప్రమాణ పత్రాన్ని అందజేయవలసిందిగా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులైనటువంటి గాలి శ్రీనివాసరావు గారిని వినయంగా కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కుర్రోళ్ళు వంట చేస్తాయి సార్, అందరూ కుర్రోళ్ళు కట్టేది. మమ్మల్ని చూసి పెట్టు, తినే రకం వాడున్నాడు. నువ్వెందుకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా అవుతుంది?
వీరికి నందు ముత్తనపల్లి వారికి అభినందన మందరం సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఓకే సార్. అమృత్ గారు లేరా? ఓకే.
ఉన్నాయి 1 నీతో పోయి